बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। अरशद लोधी कम दियां गल्लां नाल हाज़िर खिदमत। दोस्तों, हज पॉलिसी 2024 का ऐलान कर दिता गया है। गवर्नमेंट पाकिस्तान ने फैसला किया है कि इस दफ़ा 40 दिन का हज जिहड़ा है उहदे अखराजात जिहड़े ने वो तकरीबन 11 लाख रुपए एक हाजी कोलों वसूल किए जाएंगे। इस तो इलावा एक 20 दिन का हज पैकेज भी दे रहे हैं, लेकिन उहदे पैसे अजे अनाउंस नहीं किए उन्होंने कि उहदे किन्ने पैसे होंगे ने। मे बी 40 दिन के हज तो उहदे पैसे घट होण या ज़्यादा होण, वो पॉलिसी बाद चाहेगी, पता लगेगा। फिलहाल सोच रहा गवर्नमेंट कि वो भी पॉलिसी जती जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे ने जिहड़े मसरूफ होंगे ने, टाइम ज़्यादा नहीं दे पाते, तो उन्होंने वास्ते 20 दिन का हज भी मुतारफ कराया जा रहा है। चलो दोस्तों, हुण तुहानूं मैं जरा तफसील नाल एक गल दस दियां कि पहले ये हुंदा सी कि हज तो तकरीबन 4 महीने पहले हज पॉलिसी का ऐलान किया जाता सी और फिर हाजियां नूं कहा जाता सी कि फलां दिन तक टाइम दिता जाता सी कि अपनी दरखास्तां, पासपोर्ट और पैसे जिहड़े ने वो तुसीं जमा करवा दो। वो तमाम के तमाम पैसे जिहड़े हुंदे सन यकमुश्त अदा किए जाते सन, चाहे वो 10 लाख हुंदा सी, चाहे 9 लाख हुंदा सी, चाहे 11 लाख हुंदा सी। लेकिन इस दफ़ा जी पॉलिसी है ये कुछ तब्दीली की है उन्होंने, क्योंकि हज दी दरखास्तां उन्होंने नवंबर का महीना जा रहा है, इस महीने उन्होंने मंग लिया ने, तो ये है कि अजे तकरीबन कोई 8 महीने पे ने हज करन च, ते उहदे विच यह है कि तमाम पैसे तुहानूं यकमुश्त अदा नहीं करने पैणगे। गवर्नमेंट फैसला करेगी। ये तकरीबन आलमोस्ट जिहड़ियां हुण तक खबरां ने उहदे विच यह है कि 3 किस्तां दे विच जिहड़े पैसे ले जाणगे। 3 किस्तां का मतलब है कि तकरीबन 9-9 लाख रुपए दियां या 9.5 सॉरी 3-3 लाख रुपए दियां या 3.5 लाख रुपए दियां तकरीबन ये किस्तां बनणगीਆਂ। पहले दरखास्त के नाल तुहानूं 3 लाख रुपया जमा करवाना पेगा। 1,79,200 तकरीबन साडे पाकिस्तान का कोटा हुंदा है हाजियां का, जिहदे विच हो सकता है कि इस दफ़ा एक कोटा वधा के 2,20,000 कर दिता जाए। लेकिन उसका तो मैं समझना कोई फायदा नहीं है कि कोटा वधाण का, क्योंकि रीजन यह है कि पिछली दारी 1,79,000 का जिहड़ा कोटा सी वो भी पूरा नहीं सी हो सकिया, तो कुरानंदाजी भी नहीं सी हुई, तो लोगों को पैसे गौरमेंट ने वापस किए सन, रिटर्न यानी मतलब जिहड़े सॉरी जिहड़े करने होंगे ने गौरमेंट मतलब वो भी हज तो आने तो बाद पैसे वापस किए हैं लोगों ने। तो लेकिन जिहड़ा तरीकाकार ये हुंदा है कि इस दफ़ा जिहड़े पैसे तुहाडे कोल ले जाणगे किस्तां की शक्ल च ले जाणगे, ठीक है जी। किस्तां की शक्ल पैसे लैण तो बाद मिसाल के तौर पर तुहाडे कोल पहले 3-3 लाख रुपया गौरमेंट ने वसूल कर लिया, तो कुरानंदाजी तो बाद जिसले कुरानंदाजी होएगी फैसला हो जाएगा कि किहदा नाम जिहड़ा है वो कुरानंदाजी दे विच शामिल है, किहदा नाम निकल आया। तो अल्लाह करे, मैं दुआ गो हाँ कि अल्लाह ताला अगे, क्योंकि 2 दफ़ा इस तो पहले मैं हज वास्ते दरखास्त दे चुके हैं मैं अपनी फैमिली, तो अल्लाह अगे दरखास्त है कि मेरी इस दफ़ा दरखास्त निकल आवे, क्योंकि इस दफ़ा भी मैं मियाँ बीवी हज वास्ते अपलाई कर रहे हैं। इस तरह मैं तमाम दोस्तों वास्ते भी दुआ गो हाँ कि अल्लाह ताला करे कि जिहड़े लोग हज ते जाना चाह रहे हैं उन्हां दी दरखास्तां निकल आन, ते ताकि वो हज कर सकन। तो दोस्तों, हज पॉलिसी का मतलब गल शुरू करिए। मतलब यह है कि 3 लाख रुपया तुहाडे को लैके इहदे नाल ये होएगा। गौरमेंट ने ऐलान किया है कि इस दफ़ा असीं बहुत बेहतर सहूलतां जिहड़ियां ने, बहुत बेहतर सहूलतां वो तुहानूं असीं देना चाह रहे हैं। मिसाल तौर पर जिहड़ा 35 लाख रुपए का हज पिछली दफ़ा प्राइवेट एक कंपनी ने करवाया सी, उहदे विच सी कि हाजियां दियां रहायशां जिहड़ियां ने हरम ते बिल्कुल नज़दीक, ताकि उन्होंने ज़्यादा चलना ना पवे। फिर खाना उन्होंने मतलब एक टाइम के उत्ते एक किस्म का खाना नहीं, 3-4 किस्म का खाना, जिस तरह बूफे सिस्टम होंदा है उस टाइप का खाना दिता गया। बाकी मजीद सफरी सहूलतां सारे मामला जिहड़े ने AC वगैरह के आसाइशां सारियां उन्होंने दित्तियां गईयां। तो गौरमेंट इस दफ़ा सोच रही है कि असीं 11 लाख रुपए दे विच इंशाअल्लाह ताला तमाम सहूलतां जिहड़ियां कि हरम दे नज़दीक तरीन रहायशां भी होणगियां, रहायशां AC वालियां होणगियां और सफरी सहूलतां भी बेहतरीन एक क्वालिटी होणगियां। उहदे विच किस तरह मुमकिन है? मुमकिन इस तरह है कि जदों कोई भी काम तुसीं एडवांस कर लैंदे हो, मिसाल के तौर पर 3-3 लाख रुपया तुहाडे कोल ले लिया, तो तुहाडीआं रहायशां वास्ते पहले जगह जिहड़ी है वो हायर कर ले। तुहानूं पता है कि जदों 8-9 महीने पहले किसी होटल नूं, किसी प्लाजे नूं बुक किया जाता है, तो वह बहुत मुनासिब रेट से
ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਨੇ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਟਿਕਟ ਦਾ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ, ਹੋਟਲ ਦਾ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, 20,000 ਰੁਪਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ 2,000 ਰੁਪਏ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਵੋ, 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, ਤੇ ਰਹਾਇਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬੁੱਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਛੀਆਂ ਔਰ ਮੁਨਾਸਬ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਹਰਮ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤਰੀਨ ਰਹਾਇਸ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਰੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਈ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ 3 ਲੱਖ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਟ ਨੇ, ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਟਿਕਟ, ਉਹ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮਤਲਬ तमाम ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਟਿਕਟ ਅਸੀਂ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 50% ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਾਰਜਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਅਗਰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਟਰਨ ਟਿਕਟ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਅਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ 50,000 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚਤ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣੇਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਅੱਛੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਫਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਦੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬੁਕਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁਨਾਸਬ ਤਰੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਬਿਹਤਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਹੱਜ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਵੰਬਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ 2 ਤਰੀਕ ਹੈ ਨਵੰਬਰ ਦੀ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ 5-7-10 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਨਲੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੱਸ ਦੇਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਜੀ 15 ਜਾਂ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ 2019 ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਰਾਤ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਮੇਰਾ ਕਿ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕੱਢੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਉਹ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਵਾ ਲੋਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਵਰਨਾ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਬੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ तमाम ਹਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਫਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਆਮ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਜਨਾਬੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ 4-5 ਕਿਸਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਚੁਆਇਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ। ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੂਫੇ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਫਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਏਸੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਜਾਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਦੋਸਤੋ। ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ, ਉਹ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ 20,000 25,000 ਜਾਂ 30,000 ਬਚ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹਾਜੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਹਜ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦਫਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਦਫਾ तमाम ਮਾਮਲਾ तमाम ਖਰਚੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਟਿਕਟ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬਕਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ 50,000 ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ 20,000 ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ 30,000 ਹੋਵੇ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਖਰਾਜਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ
ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਜੀ ਨੂੰ 2 ਬਰੀਫ ਕੇਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਰਚਮ ਦਾ ਕਲਰ ਗ੍ਰੀਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਟੈਚੀ ਕੇਸ ਜਾਂ ਬੈਗ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਕਾਇਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਰੈਸ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਰਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਠਹਿਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਐਡਰੈਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਪਲੇਸ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਗੇ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਉਹ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਫਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਨੰਬਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਹੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸੇ ਸਿਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਜਿਹਦੀ ਕੀਮਤ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਊਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨਾਲ, ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ 4000 ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਪਰਸਨ। ਉਹ 4000 ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 45 ਦਿਨ ਜਿੰਨਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਐਸੀ ਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਕਿ ਯਾ ਪਰਵਰदिगार ਉਹ तमाम ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹਜ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਆਹਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਜ ਕਰਨ ਜਾਈਏ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਆਹਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੇਰੀ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹਜ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਔਰ ਖੁਆਹਿਸ਼ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਹਜ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ। ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਕਰਤੇ ਤੇ ਬੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਜ਼ੀਦ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ 'ਚ, ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਾਲੂਮਾਤੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਅਰਸ਼ਦ ਲੋਧੀ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੈਲ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਸ਼ਰਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਲ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ, ਨਵੀਂ ਮਾਲੂਮਾਤ ਨਾਲ। ਤੇ ਕੱਲ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਅਰਸ਼ਦ ਲੋਧੀ। ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ।